my channel Genuine Heart. Friends, in this video we are going to discuss about simple harmonic motion and equation of simple harmonic motion. Okay guys, and welcome to the part 2 of our simple harmonic motion. Now without any delay, let's start our video. So in the last video of part 1 we discussed about two types of motion, which are periodic motion and oscillatory motion. So now let's keep the periodic motion aside and let's concentrate more on oscillatory motion, because this chapter mostly depends on oscillatory motion. Okay, right. So now in last video we didn't discuss what is simple harmonic motion. I just said only periodic motion and oscillatory motion. So now the question is, what is simple harmonic motion? Okay, what is simple harmonic motion? SHM. So we denote as shortly SHM. Okay, so simple harmonic motion is nothing but, I'm writing here, see, a type of oscillation where body moves on fixed straight axis in same path and completes oscillatory motion. Oscillatory motion is called simple harmonic motion, and the condition is that A is directly proportional to minus x. So yesterday we discussed. So this is the definition for simple harmonic motion. Once again I am saying, the type of oscillation where body moves on fixed straight axis in same path and completes oscillatory motion, where A is directly proportional to minus x, where acceleration is directly proportional to minus displacement. So now according to this, let's write the equation and let's derive the simple harmonic motion equation, which is x is equals to A sin omega t plus pi. This is the simple harmonic motion general equation. Okay, this is the equation. So please note down aside, and this is the one. Now let's derive that. So now what are the quantities, what are the parameters, I'll explain you detailing. Okay, okay, please note down this. Right. So okay guys, ఇప్పుడు మనం డెరివేషన్ ఆఫ్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ చూద్దాం. అంటే ఇందాక జనరల్ ఈక్వేషన్ రాసిన కదా, x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a sin omega t ప్లస్ పై. సో ఇది చెప్తాను, మనం డెరివేషన్ అయినాక అన్ని పారామీటర్స్ అనేది నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు మనం సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ని టూ వేస్గా డెరైవ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఒకటి ఏంటంటే సర్క్యులర్ మోషన్ ద్వారా, అండ్ ఇంకోటి నార్మల్ పారామీటర్స్తో ఇంటిగ్రేషన్ చేసి డిఫరెన్షియేషన్ చేసి యూడివి మెథడ్ వాడి చేయొచ్చు. కానీ ఇది చాలా కష్టం ఫ్రెండ్స్, ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఈవెన్ అండర్స్టాండ్. కాబట్టి మనకి ఇంకో వే ఉంది, విచ్ ఇస్ సర్క్యులర్ మోషన్ వే. మనం ఈజీగా సర్క్యులర్ మోషన్తో మన సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఈక్వేషన్ ఎలా డెరైవ్ చేస్తుందో ఒకసారి చూడండి. ఓకేనా? సో నౌ let's derive the equation with circular motion. That's why circular motion and SHM. Okay, so ఇక్కడ మనం ఒక డయాగ్రామ్ అని గీసి దాని నుంచి చేద్దాం. ఓకే, సో నౌ టేకింగ్ దిస్ as y axis, this as x axis. Okay, so this is x axis, this is y axis. So now let's draw a circle. Okay, so మనం ఒక సర్క్యులర్ మోషన్ డ్రా చేస్తాం, the representation of x axis and y axis. So now this is the origin. Okay, so let's take origin O, and ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ఇది, సో ఫ్రమ్ దిస్ డిస్టెన్స్ ఇస్ డిస్ప్లేస్మెంట్, లెట్ ఇట్ టేక్ x. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ x అనేది తీసుకున్నాం, ఏ పార్టికల్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్, లెట్స్ టేక్ as x. అండ్ అనదర్ పారామీటర్ which is called A represent amplitude. Okay,
రాస్తున్నా చూడండి. ఏ రిప్రజెంట్స్ యాంప్లిట్యూడ్, AMPLITUDE, యాంప్లిట్యూడ్ అంటే ఇలా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే థీటా అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో విచ్ ఈస్ అదర్ కాంపోనెంట్ ఏ, యాంప్లిట్యూడ్ ఏ. సో ఇది మన వెక్టర్ రొటేషన్ లాగా. సో వీఆర్ టేకింగ్ దట్ దిస్ ఇస్ అ రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్ అండ్ విచ్ ఇస్ డిస్టెన్స్ x, డిస్ప్లేస్మెంట్ x అండ్ యాంప్లిట్యూడ్ a. ఓకేనా? సో విచ్ కంటిన్యూస్ ఇట్స్ వేవ్స్. సో మనకి యాంప్లిట్యూడ్ అనేది వేవ్స్ ఉంటుంది. అప్పుడు వేవ్స్ చాప్టర్లో కూడా మనం యాంప్లిట్యూడ్ డెప్త్కి వెళ్ళిపోదాం. ఓకేనా? సో యాంప్లిట్యూడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద వేవ్ డిస్టెన్స్. ఓకే? సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ వేవ్. సో నౌ ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం రాయొచ్చు ఫ్రెండ్స్? సో ఈజీగా ఒక ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియో రాయొచ్చు విచ్ ఇస్ adjacent side and hypotenuse. So what can you write from that figure? So cos theta is equals to adjacent side by hypotenuse which is x by a. అంతేనా? సో నౌ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ఏం తెలుసు అంటే ఆర్క్ ఉన్నప్పుడు theta is equals to omega into t. ఇది సర్క్యులర్ మోషన్ ఫార్ములా. సో when it arc is there and angular frequency and time t, theta is equals to omega into t, right? So let it be equation number 1. And now from here x is equals to a cos theta. So now theta substitute omega into t. So x is equals to a cos omega t. So this is one simple harmonic motion equation. So now let's take this as equation 2 and write down aside. సో ఇప్పుడు మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ x is equals to a cos omega t వచ్చింది. సో ఇక్కడనే మనకు రాసేస్తున్నాను వేర్ x is nothing but displacement a is called amplitude and cos అంటే తెలుసు మనకి ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియో అనేది. ఒమేగా is called angular frequency. ఇక్కడ మనం ఈ చాప్టర్లో యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం ఎక్కువ. సో మీరు యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏమనుకోకండి, ఒమేగా. ఓకే? ఎందుకు లాస్ట్ చాప్టర్ రొటేషనల్ మెకానిక్స్లో డిస్కస్ చేసాం కదా. సో నెక్స్ట్ ఇంకోటి టైం టీ, రైట్? ఓకే గైస్, సో ఈ 4 పారామీటర్స్ అనేది మీకు చెప్పారు సార్. సో ఇప్పుడు యాంప్లిట్యూడ్ అంటే ఏంటి అంటే విచ్ ఈస్ డినోటెడ్ యాజ్ ఏ. ఓకేనా? సో యాంప్లిట్యూడ్ అనేది మనకు లాంబ్డాతో కొన్నిసార్లు రిప్రజెంట్ చేస్తాము. సో నథింగ్ బట్ మనం వేవ్స్ చాప్టర్స్లో యాంప్లిట్యూడ్ అనేది వేవ్ కొన్నిసార్లు ల్యాంబ్డాతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. కానీ మనం ఈ చాప్టర్లో ఈజీగా అర్థం కావడానికి ఏ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకేనా? రైట్. సో యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఒమేగా అని పెట్టేసుకుందాం. సో వేర్ x is equals to a cos omega t. So now want to get velocity. How to get? So now how to get displacement, velocity and acceleration. Okay? So our 3 అనేది ఎలా రావాలో చూద్దాం. So now please note down this and let's do it. Let's derive for velocity. Okay? Okay. So now we know that x is equals to a cos omega t. Okay? Right. So now we can write velocity is equals to dx by dt, right? So ఇక్కడ డిఫరెన్షియేషన్ అనేది చేస్తాం ఫ్రెండ్స్. సో ఈ డిఫరెన్షియేషన్ ఎలా చేయాలంటాను. ఓకే? ఇక్కడ కొంచెం లైట్ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క టర్మ్ చేయాలి. ఒకటి మొత్తం కాంప్లెంట్ తీసుకొని చేయాలి అండ్ ఇంకోటి నార్మల్ విత్ టర్మ్ అనేది చేయాలి. ఓకే? సో నౌ will is equals to dx by dt. So now dx by dt to x is equals to so v is equals to dx into dt. So apply d of dt on both sides. So d of dt into a cos omega t. Okay? Apply d of dt on both sides. So d into x. We can write as dx. So now which is called velocity. Okay? So v is equals to cos amplitude and a అనేది అలానే రిమైన్ అయిపోద్ది అండ్ cos omega t, right? So now cos theta అంటే cos omega t, how can we write? Cos theta is equals to minus sin theta. Differentiation of cos theta is minus sin theta. So we can write it as minus sin minus a sin minus మనం ఇక్కడ బయటికి తెచ్చేసుకున్నాం. సో ఇక్కడ రాసేస్తున్నాను minus a sin omega t. రాసాక అక్కడికి అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ మన ఆన్సర్ అనేది.
సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే లోపల ఉన్న టర్మ్ కూడా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. సో డిఫరెన్షియేటింగ్ ఆఫ్ d ఆఫ్ dt ఇంటూ ఒమేగా t. సో ఇప్పుడు ఒమేగా బయటికి తెచ్చేస్తే we can write it as minus a sin omega t into omega. So differentiation of t అంటే 1 అయిపోద్ది. So which is constant. So we got minus a omega sin omega t and which is velocity. So please note down this and let it be equation number 3. So this is also very important. So ఇది x and velocity. So now acceleration ఎలా చేయాలి? So nothing but double differentiation for x. కానీ ఇక్కడ velocity ఉంది కదా, సో ఇక్కడ differentiation చేస్తే అయిపోతుంది. సో ఇది నోట్ డౌన్ చేసుకోండి అండ్ మనం అది డెరైవ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఓకే గైస్, ఇప్పుడు యాక్సిలరేషన్ డెరివేషన్ చూద్దాం. ఇప్పుడు మనకి వెలాసిటీ ఏమొచ్చింది? మైనస్ ఏ సైన్ ఒమేగా టీ వచ్చింది. సో మైనస్ ఏ సైన్ ఒమేగా టీ ఇంటూ ఒమేగా అంటే మనం ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు, లేదా ఇలా రాసేస్తాను. సో అగైన్ మనం ఈజీగా రాసుకోవడానికి ఏ ఒమేగా సైన్ ఒమేగా టీ అని రాసుకుందాం. ఓకేనా? సో నౌ దిస్ ఈస్ వెలాసిటీ. సో నౌ how to get acceleration? Acceleration is nothing but a is equals to dv by dt, right? So now d of dt on both sides. So d into v by dt is equals to d of dt into minus a sin minus a omega రాస్తాను sin omega t. ఆ ఈక్వేషన్ రాసి అలవాట్లేదు, ఇక్కడ ఒమేగా రావడం మర్చిపోతాను. ఏమో అనుకో కాన్ఫరెన్స్, ఇక్కడ పైన ఒమేగా ఉన్నది. ఓకే, సో యాక్సిలరేషన్ లెట్ ఇట్ బి వద్దు, ఏ అంటే మన యాంప్లిట్యూడ్ అయితే కాబట్టి నార్మల్గా ఏం రాసుకుందాం. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో నౌ డిఫరెన్షియేటింగ్, సో మైనస్ ఏ ఒమేగా అలా ఉండిపోద్ది ఫ్రెండ్స్. అండ్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ సైన్ థీటా ఇస్ కాస్ థీటా. సో వీ కెన్ రైట్ కాస్ ఒమేగా ఇంటూ టీ ఇంటూ డి ఆఫ్ డిటి ఇంటూ ఒమేగా ఇంటూ టీ. సో మనం ఈ కాన్స్టెంట్స్ అనేది డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి కాబట్టి రాస్తాను. సో ఇక్కడ డిటి అనేది మనం కాన్స్టెంట్ రిమూవ్ చేస్తే, సో ఫైనల్లీ వాట్ విల్ గెట్ ఫ్రెండ్స్, మైనస్ ఏ ఇంటూ ఒమేగా అనేది మళ్ళీ బయటికి వచ్చేసి అండ్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ టీ ఇస్ కాన్స్టెంట్ 1. సో దట్స్ వై ఒమేగా ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్. సో మైనస్ ఏ ఒమేగా స్క్వేర్ కాస్ ఒమేగా ఇంటూ టీ. సో దిస్ ఈస్ యాక్సిలరేషన్ and please note down this, and these are the 3 parameters which is displacement, velocity and acceleration. So ఇది నోట్ డౌన్ చేసుకోండి అండ్ ఇది నోట్ డౌన్. అండ్ ఇంకోటి చెప్పొచ్చు ఫ్రెండ్స్, హియర్ ఏ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు మైనస్ ఏ అంటే యాంప్లిట్యూడ్ నథింగ్ బట్ వీ కెన్ రైట్ ఇస్ సమ్ టైమ్స్ ఏ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు మైనస్ ఎక్స్. సో దీని ద్వారా కూడా యాక్సిలరేషన్ అనేది నెగిటివ్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్. సో చెప్పా కదా అక్కడ మనం ఎలా చేసుకున్నామో ఆ డెఫినేషన్ ప్రకారం బాడీ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. సో దాని ద్వారా ఇది రాసుకోండి. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్ అండ్ లెట్స్ చెక్ అవుట్ సమ్ అదర్ థింగ్స్ ఫర్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. ఓకే, సో ఓకే గైస్, ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్పుకోవాల్సింది ఇక్కడ. సో వీ నో దట్ ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఎం ఒమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్ అనేది నేను అది చెప్పుకున్నాను. సో సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్. ఓకే, అండ్ వాట్ వి గాట్ ఫ్రెండ్స్, సో అకార్డింగ్ టు స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ ఇప్పుడు ఒక బ్లాక్ అనేది ఇలా ఉంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ స్ప్రింగ్ అనేది కనెక్ట్ అయ్యి సో బ్లాక్ అనేది ఇలా ఉంది. సో ఇట్ ఇస్ స్ట్రెచ్డ్. సో త్రూ సమ్ డిస్టెన్స్ ఎక్స్ ఫ్రమ్ 0 to ఇక్కడ ఈ వరకు డిస్టెన్స్ అనేది బ్లాక్ అనేది డిస్ప్లేస్మెంట్ అయింది. ఓకేనా? సో ఫర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్, సో ఇక్కడ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, టైమ్ t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు t. So again what the restoring force Fr is equals to minus kx అని చెప్తున్నాం. So by equating we got kx is equals to minus m omega square x, right? So ఇక్కడ ఏంటంటే if we cancel xx, so taking mod of k, mod is nothing but which can be plus or minus. So ఇక్కడ mod అని అప్లై చేస్తే mod on both sides minus m omega square, output should be always positive. So that's why you can write k is equals to m omega square. So that's why k can be written as m omega square. So this is called constant, nothing but spring constant. Okay, so k represents spring constant. So please note down this please. Okay, which represents spring constant. So f is equals to minus m square, kx is equals to minus m square. So mod of k, so k is equals to. So ఇప్పుడు ఇది నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. మనం
ఒక f is equals to kx గ్రాఫ్ అనేది చూద్దాం. ఓకే, నార్మల్ గ్రాఫ్. ఓకే, ప్లీజ్ నోట్ ఆన్ దిస్. So okay guys, now let's check out the graph. Okay, so what f is equals to minus kx. Okay, so ఇప్పుడు మనం గ్రాఫ్ తీసుకున్నాం అనుకో. సో మీకు క్లియర్గా అర్థం అవడానికి చెప్తాను. f is equals to minus kx. సో మన గ్రాఫ్ అనేది ఇలా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ kx ఉంది గ్రాఫ్. So which is graph అనేది ఇలా వస్తుంది, ఇంటర్సెప్ట్. సో టేకింగ్ దిస్ as y axis, this as x axis, this is the graph. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంటర్సెప్ట్ నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి it will get in negative direction. So when it is positive, if we are taking here f is equals to mod of f is equals to mod of kx, so we get positive kx. So then our graph can be written as like this, ఇలా వస్తుంది. ఓకే, సో గ్రాఫ్ అనేది రిప్రజెంట్. సో యాక్చువల్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. ఓకేనా, ఎప్పుడైనా మీరు క్వశ్చన్స్ కానీ ఇస్తే గ్రాఫ్, సో దిస్ ఈస్ హౌ వి రిప్రజెంట్ kx గ్రాఫ్. సో విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ kx. సో ప్లీజ్ నోట్ ఆన్ దిస్ గ్రాఫ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇది మన గ్రాఫ్. సో ఫస్ట్ ఇది రాసుకోకండి, అది మోడల్ ఉంటే రాసుకోండి పక్కన కూడా. సో యాక్చువల్ గ్రాఫ్ అనేది ఇలా ఉంటుంది, నెగిటివ్ స్లోప్. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ ఆన్ దిస్ గ్రాఫ్. గ్రాఫ్ ఆఫ్ f is equals to minus kx. Right, this is the graph. సో ఓకే గైస్, సో ఇక్కడికి మన వీడియో అనేది చాలు. సో నేను నార్మల్గా ఈ వీడియో చేయడానికి కారణం ఏంటంటే ఒక ఈక్వేషన్ అనేది డెరైవ్ చేయాలి, సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ది. సో అలా అనేది డెరైవ్ చేస్తాం. సో మనకు జనరల్ ఈక్వేషన్ x is equals to a sin omega t plus 5 ఉంది కదా. సో అది కొంచెం మనం డెప్త్కి వెళ్ళిపోతాం కాబట్టి మన పార్ట్ 3లో అది మనం నేర్చుకుందాము. సో దాని మీద కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేద్దాము. సో ఇన్ దట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఎలాస్టికల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది స్ప్రింగ్ అండ్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది స్ప్రింగ్ విచ్ ఆర్ ఈక్వల్. సో ఆ డెరివేషన్ అని కూడా చెప్తాను, ఎలా డెరైవ్ చేయాలో. సో సేమ్ లైక్ వర్క్ డన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు f is equals to kx అని రాయొచ్చు కదా. సో అలా ఎలా డెరైవ్ చేద్దాం చూద్దాం. సో ఇది మన వీడియోకి ఎండ్, and meet you with part 3 of the energy of SHF video. So until that, please stay tuned. Until that, your Janita signing off. Bye.